أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الحمد كله لله، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، ما زلنا مع علاقتنا بالقرآن الكريم، هذه العلاقة التي نريد منها أن تغير حياتنا وتجعل لحياتنا معنى، وتجعل حياتنا مبنية على مقصد يتعالى عن كل ما يتعلق بفتات هذه الدنيا، ليرتفع إلى مقامات يرضى الله سبحانه وتعالى عنها. هذه العلاقة أيها الأحباب الكرام كنا ذكرنا مقدمة لها من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. خرجه الإمام أحمد والحاكم وابن ماجه وغيرهم. On est toujours avec notre relation avec le Coran. Cette relation qu'on doit établir avec le Coran afin qu'il donne du sens à notre vie. À travers cette relation qui doit être établie avec le Coran, l'objectif c'est d'avoir un modèle de vie qui s'élève de toutes ces futurs de ce bas monde, de toutes ces choses bénines de ce bas monde, pour qu'il soit à la hauteur de la satisfaction de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et cela, chers frères, chères sœurs, on le trouve à travers le livre de Dieu subhanahu wa ta'ala qui nous trace un modèle de vie. Le moment où chacun de nous aura l'intention de revenir à mettre en œuvre et en pratique le livre de Dieu subhanahu wa ta'ala. On avait commencé à parler de ce sujet-là après l'introduction. On a pris le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, selon Anas ibn Malik, Allah subhanahu wa ta'ala a des privilégiés parmi ses serviteurs. Dieu a des gens privilégiés. Il les a privilégiés, il les a rapprochés de lui. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont demandé: qui sont-ils, le prophète de l'islam? Qui sont ces gens-là qui sont privilégiés, qui sont plus proches de Dieu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ce sont les gens du Coran. Ça veut dire les gens qui ont établi une relation avec le Coran. Ce sont les gens privilégiés de Dieu subhanahu wa ta'ala, rapportés par l'imam Ahmed al-Hakim ibn Majah wa ghayruhum. À travers ce hadith, alors, on avait parlé de comment on peut avoir cette relation avec le livre de Dieu subhanahu wa ta'ala. هنا أيها الأحباب الكرام نجد في القرآن الكريم آيات بينات تبين لنا كيف يمكن أن نعطي لحياتنا معنى. Alors, en revenant au livre de Dieu subhanahu wa ta'ala, on va trouver que Dieu subhanahu wa ta'ala, à travers
maintes versets, on va choisir quelques versets qui nous tracent ce mode de vie, qui donne du sens à notre vie. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف فاستمسك بالذي أوحي إليك. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى هو الله سبحانه وتعالى يريد أن يقوم حياته، أن يجعل لحياته معنى. إنك على صراط مستقيم، بمعنى لو استمسكت بغير القرآن الكريم لن تكون على صراط مستقيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى ليجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم الخاص بالخطاب باعتباره مبلغا له، ثم جاء الأمر لعامة أمة النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه لذكر لك ولقومك. إذن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: فاستمسك بالذي أوحي إليك، لا تبغي به بديلا، لا تبحث عن منهج حياة غير الذي أوحينا إليك، استمسك به في حياتك، في حياتك كلها، مش فقط في عبادتك، لتكون على الصراط المستقيم. والصراط المستقيم لا نكون مستقيمين بس في الصلاة، لأننا إشكالنا نحن أيها الأحباب الكرام المسلمين، نحن نعتقد أننا مسلمين فقط بالقلب. لا أيها الأحباب الكرام، نحن مسلمون بالقلب وبالعقل وبالبصر وبالسمع وبالبطن وبالرجل وبكل جسدنا. ليس الإسلام بس في القلب، لا، الإسلام في كل جوارحك، الإسلام حياتك. ذلك قال الله سبحانه وتعالى: فاستمسك، يعني فاستمسك في تجارتك، فاستمسك في بيتك، فاستمسك مع أولادك، فاستمسك مع جيرانك، فاستمسك في حياتك بهذا المنهج. ثم قال: وإنه لذكر لك ولقومك. ما معنى الذكر هنا؟ قال ابن عباس: وإنه لشرف لك ولقومك. شرفك أنت وقومك وأمتك في الاستمساك بكتاب الله، عزتك في الاستمساك بكتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك قال قتادة ومجاهد وغيرهم: كذلك ذكرك المقصود به فإنه دين لك ولأمتك لا تبغي به غيره. Allah subhanahu wa ta'ala alors dit ce messager dans le chapitre Zukhruf: et attache-toi fermement à ce qu'on t'a révélé. Quand Allah subhanahu wa ta'ala adresse ce message à son prophète, on lui demandant de attache-toi fermement à cette révélation. Tu seras dans le droit chemin. Ce qui veut dire que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, individuellement, Allah subhanahu wa ta'ala lui encadre sa vie pour lui dire: il ne faut pas chercher une autre idéologie, un autre mode de vie à part celui que tu as tracé à travers la révélation. Si tu veux demeurer le droit chemin, si tu veux suivre ce chemin qui emmène à notre satisfaction. Et après Allah subhanahu wa ta'ala, pour aussi adresser le message à toute la communauté, il lui a dit: et il y a dans cette révélation un honneur pour toi et ta communauté. Dhikr ici, dhikr le qawmika, ça veut dire, comme Ibn Abbas il a dit, sharaf aussi, un honneur. On cherche l'honneur autant que communauté du prophète, il est dans le Coran. On cherche notre puissance, c'est dans le Coran. On cherche notre existence, c'est dans le Coran. En sortant du Coran, en négligeant le Coran, en cherchant d'autres modes de vie, c'est-à-dire l'échec total. Le verset ne parle de ça. ثم قال: وسوف تسألون. La fin du verset. وسوف تسألون. Et vous seriez interrogés. Ça veut dire vous seriez interrogé de ce mode de vie que vous avez choisi. Est-ce qu'il est compatible avec ce qu'on avait révélé, ou bien vous avez changé ce mode de vie et vous avez pris un autre mode de vie, et d'ailleurs vous verrez les conséquences déjà dans ce bas monde. في سورة الأنبياء كذلك الله سبحانه وتعالى يبين لنا ويستفزنا. تعرفون في بعض الأحيان القرآن الكريم يستفز العقول. الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء: لقد أنزلنا إليك كتابا. خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلنا إليك كتابا قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أفلا تعقلون.
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. دائما ذكركم c'est la même chose. شرفكم بمعنى أن الله يذكر لكم كيف تصلون إلى الشرف في هذا القرآن. Certes, on a révélé sur vous un livre où il y a votre honneur, où il y a votre existence, où il y a votre, comment dirais-je, puissance. Vous ne raisonnez pas. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne méditez pas. Ça veut dire, pourquoi vous cherchez d'autres modes de vie? Par contre, on vous a révélé un mode de vie qui vous emmène à votre honneur, qui vous réalise ce que vous cherchez et c'est maman. C'est pour ça, le fait que vous cherchiez un autre mode de vie dehors ce livre, ça veut dire que vous ne raisonnez pas. C'est comme une personne qui a perdu la raison et ne distingue pas entre le mal et le bien. On lui montre le bien, mais il cherche que du mal. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala, le Ahbab al-Karam, nous interpelle. لذلك في سورة طه الله يفصح كثير عن ذكركم هذا. فقال سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا وجه، والوجه الآخر ينبغي فهمه. طه، on n'a pas révélé ce livre sur toi pour que tu sois malheureux. Là il a parlé d'une dimension, mais l'opposé il faut le comprendre. Omar ibn Khattab il avait compris ça. C'est que c'est les premiers versets que Omar ibn Khattab avait récités et ça l'emmène vers la conversion à cette religion. Omar ibn Khattab il avait analysé. لذلك قال حينما قرأ عمر بن الخطاب قال أمن هذا فرت قريش. Est-ce que c'est ces paroles que Quraysh il veut les fuir? Ces paroles on ne les fuit pas. Pourquoi? Parce que le livre il n'a pas été révélé pour qu'on soit malheureux, alors il a été révélé pour qu'on soit heureux, pour qu'on vit une vie heureuse. C'est pour ça celui qui cherche notre vie à part celle que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a révélée, automatiquement il sera parmi ceux qui vont vivre une vie pleine de difficultés. وهذا ما يصرح به القرآن الكريم في لآدم عليه السلام. يعني تعرفون أن الإسلام ليس إسلام النبي صلى الله عليه وسلم بس. الإسلام دين الله منذ آدم إلى أن يرث الله الأرض من عليها. La religion musulmane, telle qu'elle, on ne parle pas de la loi canonique, شرائع لكل منكم شرعة ومنهاجا. Dans cela, il y a des divergences entre la religion judaïsme, christianisme, ainsi de suite, musulmane. Mais la religion musulmane, au niveau du dogme, au niveau du monothéisme, tous les prophètes adoptent la religion musulmane. C'est pour ça, depuis Adam, écoutez bien qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à Adam et Ève. حينما أنزلهم Allah subhanahu wa ta'ala قال اهبطا منها جميعا. Après l'erreur, quand Adam a commis cette erreur avec son épouse Ève, Allah subhanahu wa ta'ala dit descendez de là. بعضكم لبعض عدو. Vous et celui qui a été la cause de ce péché-là, qui est Iblis, vous serez des ennemis sur terre. بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. Alors on a dit, descendez, c'est bon, vous ne méritez plus le paradis à cause du péché. Celui qui était la cause de ce péché-là, il va continuer son animosité. Et c'est maman. Alors je vous déclare que vous descendez sur terre et toujours garder l'animosité avec Shaitan. Pourquoi? Parce qu'il va faire tout pour vous empêcher d'y revenir. Mais, c'est quoi votre arme? Quand vous recevrez une guidance de notre part, alors celui qui suit cette guidance, il ne sera jamais égaré. Et ne sera jamais malheureux. Je vais parler de deux, l'égarement et être humain. Ça veut dire, il sera bien égaré et il sera heureux. Et en contrepartie,
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومن أعرض عن ذكري. Et celui qui tourne le dos à notre guidance, on lui réserve une vie pleine de difficultés. Voilà, Ahbab al-Karam, regardez autour de nous. Regardez les difficultés de la vie aujourd'hui, d'où ça vient. Wallah, ça vient de riba, de zina, de haram, de l'ghish, de dhulm, de l'istibdal, de rishwa, de l'mahsoubiya, de tout ce que le Coran interdit, on l'a pratiqué et on a une vie pleine de difficultés. Ce n'est pas le problème dans le système économique, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de choses à partager pour éliminer la pauvreté, mais parce qu'il y a l'intérêt azur comme méthode qui casse tout. Le problème il est là. Dès qu'on sort de cette voie, on aura un autre mode de vie qui est plein de difficultés. Et Allah nous met en garde. Regardez là, j'ai fait exprès de prendre ces versets-là pour cet ordre chronologique pour savoir que Allah subhanahu wa ta'ala te parle. Mais en même temps, il te dit, il y a des choses qui sont très importantes à mettre en avant. ثم ونحشره يوم القيامة أعمى. Et on va le ressusciter le jour dernier aveugle. Pourquoi Allah il va te ressusciter le jour dernier aveugle? قال رب لما حشرتني أعمى. C'est vrai, celui qui va être ressuscité le jour dernier aveugle, par contre, il voyait et c'est pas bon. Il dit, Seigneur, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle? قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فجعل الله سبحانه وتعالى نسيان آياته عمى. Alors Allah subhanahu wa ta'ala se comporte avec nous. Seigneur, le jour dernier, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle? Par contre, j'avais ma vision, je voyais dans le bas monde. Il a dit, ainsi on va se comporter avec toi, parce que quand notre guidance est venue à toi, tu te comportais aveugle avec elle. Tu fais en sorte de ne la pas voir. C'est la même chose qu'on fait aujourd'hui avec la guidance de Dieu. Tu vois la vérité. Non, mais ça ne t'intéresse pas, parce qu'il n'y a pas des intérêts ici-bas. Ça, c'est aveugle. La personne, elle est aveugle. Et Allah te ressuscitera aveugle, comme tu te comportes avec sa guidance. Alors Allah سبحانه وتعالى nous parle. لذلك تعرفون القرآن الكريم كذلك يأتي في آية يفصح عن الحياة والحياة التي لها معنى. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ايش يعني؟ نحن أموات يعني؟ كيف ينادى الأموات ليستجيبوا وهم معتبرون أموات؟ Le style coranique, comment il est magnifique. Oh, ceux qui ont cru à Dieu, subhanahu wa ta'ala, répondez à l'appel de Dieu quand il vous appelle à une révélation qui vous redonne la vie. Mais ce n'est pas logique que Dieu adresse la parole à ceux qui sont morts. Non, mais parce qu'il considère ceux qui détournent le dos à cette guidance parmi les morts. Ils ne sont pas vivants. Ça veut dire le moment où toi tu détournes le dos au commandement de Dieu et au commandement de son messager, tu es mort par rapport à Dieu subhanahu wa ta'ala. Tu n'es pas vivant. Pourquoi? Parce que l'organe qui doit être vivant, il n'est pas vivant. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Là où il y a ça résonne avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Quand celui-là, cet organe, le prophète nous a dit, dans tout ce corps, il y a une bouchée de viande. C'est les saintes, tout le corps devient saint. C'est les impurs, tout le corps devient impur, c'est le cœur. Et c'est avec le corps on raisonne. Avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Lidhalika, avec ce cœur, Allah il nous a demandé de méditer ces versets, c'est pas avec notre cerveau. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب ولا عقول؟ أم على قلوب؟ لم يقل على العقول، لأنه لو تدبرنا القرآن بالعقول لقلنا كما قالت مكة لماذا الله جعل 19 ملكا في جهنم؟ ليش ما يفعل 30؟ هذا عقل. لكن حينما يتعلق الأمر
tu médites avec le cœur, ce n'est pas une méditation avec le cerveau. C'est une méditation matérielle avec le cerveau. Mais quand la méditation vient du cœur, لذلك كان عبد الله بن مسعود ماذا يقول في علاقتنا بالقرآن؟ الناس الصحابة الذين عاشوا القرآن, les compagnons qui ont cette vie, qui ont établi cette relation avec cette alliance, si on peut dire, avec le Coran. قال عبد الله بن مسعود قال يقرأوا القرآن ولا تهدوه هد الشعر ولا تنتروه نتر الدقل وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. Chaque mot est bien mesuré. Lisez le Coran. Il ne faut pas le chanter comme vous chantez une simple poésie. Pour, Masha'Allah, l'art de tajwid, c'est magnifique. Mais quand ton plaisir seulement de côté un récitateur qui récite bien comme il se doit, mais ça ne rentre pas dans ton cœur, ça reste dans ton oreille, tu vas trouver que le Coran est insulte. Vous savez, quand par exemple un shir, il fait bien un bon tajwid. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما شاء الله, يقول لك واحد ما شاء الله, il n'a pas fini الظهر ni العصر ni المغرب ni العشاء, non. Il ما شاء الله, il parle de toi le Coran. Malheur à ceux qui font la prière négligemment. Il parle de toi, tu n'as pas fait le Dohr alors, tu n'as pas fait l'Asr alors, tu n'as pas fait le Maghrib alors. Et tu dis, Masha'Allah, il récite bien ce faqih. Mais il t'insulte. Il récite bien, mais il t'insulte. Mais il te met en garde. C'est ça notre problème aujourd'hui. Masha'Allah, on va inviter le récitateur international. Mais pourquoi? Pour nous mettre vraiment en garde. Parce que tout ce qui va chanter entre parenthèses dans le tajwid, c'est pas, il ne faut pas rester dans la musique de l'art, rester dans le sens. Abdullah ibn Mas'ud dit, faites attention, il ne faut pas chanter le Coran comme un simple poésie. Il ne faut pas non plus le lire comme ceux qui mangent les dattes et cherchent les meilleurs et ils trient. Quand tu lis le Coran, il ne faut pas que tu t'arrêtes là où ça te plaît. Là où ça ne te plaît pas, tu fais semblant, tu n'as pas vu. Hein? Comme celui qui a une épicerie, ils vendent l'alcool, il lit le Coran. Quand il arrive, il tourne la page. Parce que ça ne plaît pas. Parce que ça parle de lui. Il faut qu'il change de métier. Non, c'est là, plus tard, Inch'Allah. Après la retraite, je me repentis. C'est la même chose. Quand tu lis le Coran et tu vas à la mosquée et tu entends Allah Akbar, tu sais les tarawih, l'imam يقول إنما الخمر والميسر il va finir, il va lui ouvrir la caisse, il va passer le... Alors le problème il est là. Ça veut dire pourquoi Allah il avait interdit cela. Et toi tu le fais et tu sais. C'est là, Ibn Abbas il a dit, faites attention quand vous écoutez le Coran ou quand vous lisez le Coran. Il ne faut pas choisir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, parce qu'il a une seule source. Et puis, arrêtez-vous devant les miracles de ce livre. Il ne faut pas partir comme ça. Arrête-toi un petit peu. L'imam Shafi'i, il a dit pour moi que je médite un seul verset toute la nuit, c'est mieux que je lis tout le Coran toute la nuit. Un verset. Un seul verset. Il y a parmi nos prédécesseurs, Salaf Salih, qu'il prie toute la nuit, de l'Isha jusqu'à Subh, en répétant إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها, que ce verset-là, dans toutes les rak'at. Toutes les rak'at, il répète que ça, pour qu'il s'installe bien dans son cœur. Hein? فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. Tu la répètes bien. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. C'est ça les amis. C'est pour ça, eux, ils lisent le Coran, ils vivent avec le Coran. Non, on le lit, c'est bon. T'as appris combien de Coran? Masha'Allah. Mais il est où dans ta vie? Il n'est pas là. ثم قال وحركوا به القلوب. Secouez avec ce livre le cœur. Secoue avec lui. Parfois, non, une chanson, il peut te pleurer. Il peut te faire pleurer. Une chanson qui parle de la maman, ou de papa, et surtout si tu es le père, ou choses comme ça, ou l'orphelinat, tu peux pleurer, n'est-ce pas? Alors quand tu lis le Coran, tu ne trouves pas quelque chose qui te parle de... والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق
Ça te fait pas pleurer ça? Hein? Quand tes genoux, ça veut dire ils sortent en croisés, tes jambes ils sortent en croisés, une sur l'autre et tu perds la force et tu perds tout. Et l'âme commence à quitter ton corps et tu commences à voir les séparations entre ta vie, ta famille, entre l'âme et le corps. Et Allah te parle de... Le karam, c'est là. La relation avec le corps, c'est cela. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. Les vrais croyants, quand on mentionne Allah subhanahu wa ta'ala, leur cœur tremble. Et quand ils entendent les versets de Dieu subhanahu wa ta'ala, leur foi augmente. أسأل العلي القدير لي ولكم التوفيق والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلاة ربي وسلامه والإحتمال الأكمل على سيدنا محمد. أما بعد، في سورة الحديد الله سبحانه وتعالى في بدايات الوحي أنزل على المؤمنين، هذا على المؤمنين، قوله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. لم يقل ألم يأن للناس، ألم يأن للذين آمنوا. قال ابن عباس ابن مسعود: عاتبنا بها ربنا سبحانه وتعالى. الله عاتب المؤمنين مش الناس عموما. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Allah يقول إياكم. Le moment n'est-il pas encore venu que les cœurs du croyant se médisent, se fourmillent, se tremblent en lisant le Coran et en suivant la vérité que Dieu subhanahu wa ta'ala leur a révélée. Et Allah nous met en garde: méfiez-vous de ne pas être comme ceux qui ont le livre avant vous et après un certain temps ils ont tout négligé, leur cœur devient dur et la plupart d'eux devient pervers. Ça veut dire t'éloignes du livre de Dieu subhanahu wa ta'ala comme les gens de livre auparavant. Dès qu'ils s'éloignent de la révélation, alors regardez la cause, c'est la révélation a été changée, philosophie, rajoutée, enlevée et les cœurs deviennent durs. C'est le cas d'une partie de la communauté musulmane aujourd'hui, que nos cœurs ne réagissent plus avec le livre de Dieu subhanahu wa ta'ala. لهذا أختم بهذا الحديث. تعرفون نقرأ كثير هذا الحديث عند أبو داود والترمذي: جاء الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. تعرفون إيش مقصود بهذا الحديث؟ ما أرى فيه أنا والله أعلم أن الإشكال ليس إشكال الإسلام، إشكال المسلمين. بمعنى كان الإسلام غريبا في حياة الناس، ما كان عندهم الحلال والحرام والزنا والزواج والربا والتجارة، كان عندهم tout est pareil. فالإسلام جاء غريب لأنه فرق بين الحق والباطل. إنه هذا أصل القرآن، جاء أصل هذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بينات والفرقان ليفرق. Le Coran était venu pour distinguer le mal et le bien. Avant le Coran, les gens ils font pas la différence entre l'adultère et le mariage, l'intérêt, l'usure et le commerce, le mensonge et le bien, le faible et le fort. La vie continue. Mais quand le Coran arrive et l'islam arrive, c'est étrange. C'est étrange que l'adultère est interdite tant que j'ai dit le bien. C'est étrange que l'alcool est interdit. C'est étrange que l'islam fait la distingue entre le commerce et l'intérêt. C'est étrange. Alors le prophète il nous a dit, il va devenir étrange. Ça veut dire comment? Quand les musulmans détournent le dos à leur religion, alors l'islam devient étrange dans leur vie. Aujourd'hui, dans les foyers musulmans, l'islam il est étrange. Oui. On trouve la fille, quand elle est chez elle, il s'habille bien, il cache ses endroits intimes. Quand il va sortir, il commence à dévoiler ses endroits intimes pour sortir. Et quand on dit quelque chose à la famille, oui mais c'est la mode, dirais-je, c'est comme ça, oui. Aujourd'hui on trouve des jeunes,
Nous, quand on était certains moments, je ne sais pas si c'était pareil, les années 70, quand le pantalon est déchiré un tout petit peu, on cache pour qu'il ne se voit pas. Ici, on n'a pas de quoi le changer. Aujourd'hui, le pantalon déchiré, ça devient une mode le plus cher. Il est déchiré dans les endroits intimes. Et ça devient une mode. C'est la mode. Tout ce qui est trop est devenu étrange chez nous, les frères. Pourquoi? C'est pas en lui-même, c'est nous qui a rendu l'islam étrange, tellement qu'on a détourné le dos à cet islam. C'est ça le problème. Aujourd'hui, tu parles, le Hajj Mohamed, il est parti où Zainab? Il est parti avec son copain. Masha'Allah. Il est sorti faire ça un tour avec son copain. Ça devient normal, n'est-ce pas? Avant, ça a été, ça veut dire quoi son copain? Aujourd'hui, le problème, il est là. C'est vrai, ça fait pleurer normalement, ça ne fait pas rigoler. Mais le sens du hadith, moi je le vois comme ça. C'est nous qui avons rendu l'islam étrange dans notre vie. Parce qu'il ne raisonne plus dans nos foyers. Il ne raisonne plus de notre... Aujourd'hui, l'un de lui peut couper la relation avec son frère, sa soeur, sa mère, sa tante, simplement pour rien. Quelque chose bidon. Il est où l'islam qui parle de cette relation fraternelle? On ne parle plus. Il n'y a qu'une chose qui est importante, l'intérêt de ces mamans. Alors c'est nous qui avons rendu l'islam étrange. Mais l'islam, croyez-moi, l'islam c'est la religion de Dieu. Wallahi, law ijtama'a أهل السماوات وأهل الأرض وإن إجنهم وإنسهم لكي ينالوا من هذا الدين لن يستطيعوا حتى يرتضوا الأرض من عليها. Cette religion c'est pour Dieu. Wallah, si il va rester qu'une seule personne sur la terre qui va adorer Dieu, jamais on peut atteindre à la valeur de cette religion. Ça appartient à Dieu. Mais le problème, وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, en venant au verset Zukhruf, وسوف تسألون, et vous seriez interrogés. أسأل الله العلي القدير لي ولكم التوفيق والهدى والرشاد والسداد، اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، اللهم ارزقنا الاستقامة في الدين، اللهم ألهمنا الرشاد والسداد وفصل الخطاب، اللهم يا رب علمنا من في كتابك ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، واكسنا به الحلل وارفعنا به الدرجات وارفع بنا به الغمم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحم موتى المسلمين. الكرام، apparemment, on a deux cortèges, une femme et un homme. Donc tout à l'heure, on va faire la prière. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, Allahumma innahuma abdaka wa ibnay abdaka wa amatika. Kana yashhadu an la ilaha illa Allah wa anta Muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma in kana muhsinayn fazid fi ihsanihima wa in kana musii'ayn fatajawaz an sayi'atihima. Allahumma la tahrimna ajrahuma wa la taftinna ba'dahuma waghfir lana wa lahuma wa abdilhuma bidarin khayrin min darihima waghsilhuma bil ma'i wal thalji wal barad warzuqha lahum as-sabra was salwan wa 'awidhum fi musabihim warham jami'a المسلمين في كل مكان انك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين واقم الصلاه.